अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नीलेन मतन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मुग्धम् भूतं सुरश्च महदाह्वयमट्टनाथश्चैव भक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्तेनयः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्रकामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिभं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभस्मनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபநாதமுனி சீர்விய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் புருகைப் பிறார்க்கு அன்பாமி திராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்முடைய நம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமேதி भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्तदं षडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவளதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் கருமறைகள் அந்தாது செய்தானடினே எப்பொழுதும் செஞ்சியாய் நெஞ்சேதனென்றே
அனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருகூர் பேணம் எனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் வாய்ந்த பெரும் ஜீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் வேயாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் ஜூலமதிலரங்கர்வன் தோல்மையில் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதற்காய் ராமானுஜன் மிக்க நிறையும் மிக்க நிலையும் மெய்யா உயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர் கோபோன் யாழி நிஜ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பகவத் விஷயம் 517 1ஆம் 10 5ஆம் திருமொழி 10ஆம் பாசுரம் 10ஆம் பாட்டு. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿ கீழே கேவலரை நிந்தித்தார். இதில் அனன்ய பிரயோஜனாய்கொண்டு அவன் குணங்களை அனுசந்தித்து விகதராக போಗೋள் உங்களுக்கு இதுவே ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಎನ್கிறார். ಇಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿರು. ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಬರೀ ಆತ್ಮದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಕ್ಕೊಡೋದು, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮನಸೋತು ಪರವಶರಾಗಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪರಮೈಕಾಂತ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅದೇನೆ, ಏಕಾಂತವಾದಂತದ್ದು, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ತನಕ ಅವನೇನೆ. ಈ ರೀತಿ 10ನೇ ಪಾಶುರ ಕರುಮ ಪಲನುಮಾಹಿಯ காரணம் தன்னை திருமணி வண்ணனை செங்கண் மாலினை தேவபிரானை ஒருமை மனத்தினுள் வைத்து உள்ளம் குலைந்து எழுந்தாடி பெருமையும் நானும் தவிர்ந்து இதத்துமின் பேதமை தீர்ந்து. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕರುಮಮಂ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರ್ಮ? ಈಗ ನಮಗೇನು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕರುಮಮಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಅರ್ಚನಾ, ವಂದನ, ಪಾದ ಸೇವನ, ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ವಾಚಿಕವಾಗಿ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ಮ ಫಲನು, ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಫಲಗಳು. ಆಹಿಯ ತಾನೇ ಆಗಿರುವಂತವನು, ಕರ್ಮಮು ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನೇ, ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲನು ಅವನೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಹಿಯ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಂತನ್ನೈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತ ಕಾರಣಭೂತನನ್ನ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವನು. ತಿರುಮಣಿ ಮಣ್ಣನೈ ದರ್ಶನೀಯವಾದಂತಹ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಇರುವ ಶುಭಾಶ್ರಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ದರ್ಶನೀಯವಾದದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು, ಶುಭಾಶ್ರಯ. ಶಂಗಣ್ ರಕ್ತಲೋಚನಾದ್ದು, ಮಾಲಿನೈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ದೇವಪಿರಾನೈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇವನು ದೇವ, ದೇವಾದಿ ದೇವ, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವನಾದವನು, ದೇವದೇವನನ್ನ ಓರುಮೈ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳಂತಹ ಮನತ್ತಿನುಳ್ವೈತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಳುಂದು ಆಡಿ ಉಳ್ಳಂಕುಳೈಂದು ಶಿಥಿಲ ಹೃದಯರಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ಮಯತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು. ಪೆರುಮೆಯನ್ನಾಣುಂತವೆಂದೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ, ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ನಿಂತಾನೆ.
ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರಾಗ ತಾನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ರಾಮನಾಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ, ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಭೇದಮೈ ತೀರ್ந்து ಇಂತಹ ಪಾರವಶ್ಯ ನಿಕೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಪಿದತ್ತು ಮೀನ್ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದು. ಸಕ್ರಮೋ ಅಕ್ರಮೋ, ಅಕ್ರಮ ಅಂತೇನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಣ್ಣನ್ ಪಿರಂದ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕೇಳೋದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಇಷ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರೋಲ್ವಾ. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟದರ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದ್ ಮಗು ತುಂಬಾ ತುಂಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ರನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿದ. ಆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರವತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಪಾಲ ಏತಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಕೂತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಈಡು கருமம் இத்தியாதி புண்ணிய பாப ரூபமான கர்மங்களுக்கும் ಕರ್ಮ ಫಲங்களுக்கும் ನಿಯಾಮಕನಾಯ್. ಎರಡು ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೂ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಯ್. கர்மங்கள் உண்டானாலும் கர்மானுஷ்டானதாவாய் இருப்பான் ஒருவன் வேணுமே. கர்மானுஷ்டானதாவுமாய் அனுஷ்டாத்ரு துவாரா கர்ம நிர்வாககன் என்றபடி கரும பலனுமாகிய கர்மங்களை அனுஷ்டித்தாலும் அவற்றுக்கு ஒருவன் பலப்பிரதனம் பண்ணாத போது அவைகள் உதயோபாதியாய் கிடக்கும் இத்தனையிலே. அவை அச்சேதன கிரியையாகியாலே அவற்றுக்கு பலப்பிரதாதாவுமாய் காரணன் தன்னை புண்ணியங்களிலே பிரவர்த்திப்பிக்கவும் பாபங்களை போக்கவும் அவற்றுக்கு பலம் கொடுக்கவும் ஒரு கர்த்தா வேணுமே. அவற்றுக்கு காரணபூதனாய் உள்ளவன் அவன். காரணபூதனாயும் உள்ளவனை திருமணி மன்னனை உபாசகனுக்கு விக்கிரகத்தை சுபாஷ்டயமாக சொல்லான் இன்னதிலே. இவனுக்கு தியேயமாயிருந்துள்ள விக்கிரகத்தை உடையவனை திருவெண்ணை காந்தி காந்தி மிக்கிருந்துள்ள நீலமணி போல சமஹரமான வடிவை உடையவனை செங்கண்மாரினை அகவாயில் வாத்சல்யத்துக்கு பிரகாசகமான திருக்கண்களை உடையவனை காரண வஸ்துவுக்கு லட்சணமாக புண்டரீகாட்சத்தத்தை விதியான் இன்னதிலே தேவ பிரானை அவ்வடிகளையும் கண்களையும் நித்திய சூரிகளை அனுபவிக்குமா போல என்னை அனுபவிப்பித்து எனக்கு உபகாரகனானவனை ஒருமை மனத்தினுள் வைத்து ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக அன்றிக்கே நெஞ்சிலே இருக்கை தானே பிரயோஜனமாக நெஞ்சிலே வைத்து
இத்தால் கீழிற் பாட்டிலே பிரயோஜனாந்த பரரை நிந்தித்தார் என்னுமிடம் தோற்றுகிறதிலே. இப்படி அனன்ய பிரயோஜனராய் கொண்டு நெஞ்சிலே வைத்தவாறே அகமாய் சிதிலமாய் அந்த செய்தில்லத்தோட இருந்த விடத்தில் இராதேயாடி பகவத் குணங்களை கேட்டார் விகிருத்தராய் நமக்கு போருமோ என்கிற அபிமான காரியமான மேன்மையையும் நாம் பிறர் அறிய விகிருத்தராம்படி எங்கனே என்றிருக்கிற லஜ்ஜையையும் எல்லா வளவிலும் நம் அகவாய் ஒருவர்க்கும் தெரியாதபடி திரஸ்கரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டாமோ என்றிருக்கிற அறிவு கேட்டையும் இவற்றை அடைய புகட்டு அடைவோ கெடு ஏத்துங்கோள் ಇದುವೇ உங்களுக்கு ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಎನ್ನಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು 10ನೆಯ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕರುಮಾಮಿತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾತೃ ದ್ವಾರ ಕರ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಕರ್ಮ ಫಲನುಮಾಹಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಫಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಗಹನವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನಾಗತಿ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ. ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು? ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದವನು ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮವೇ ತಾನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೋ? ಏನು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು? ಅದೇನು ಚೇತನವ ಅಚೇತನವ ದೇವವ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ, ಒಂದು ಕಾಸು, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಾಸು ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಾಪವೋ ಅದನ್ನ ಫಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ತಾನಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ನೈಯಾಯಿಕರಿಗೂ ನಮಗೂ ಬೇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಅವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಉಂಟಾ? ಇವನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲವಂತವಾದುಡೆ ನೀ ಮಾಡೋದೇನು ಹರಿಯೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಿಯೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಕರ್ಮ ತಾನಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೇನು? ಆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕಬೇಕು? ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗ ಇದೆ, ಅನುಭವಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವನು ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೆ, ಮನುವಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂತು, ಕಡೆಗೆ ಅದು ಲುಪ್ತವಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ನು ಅಂತ. ಈ ಮೊದ್ಲಿದ್ದೇನೋದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ ಜನ್ಮನು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಮರೆವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಕರ್ಮ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಇದಕ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷಣನಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಬಾವಿನ ಓಟೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೇನು? ಆ ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾಗೋದು ಬೇಡವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಡವೆ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ತಾನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಜಡ, ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳುದು, ಕರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸುವವನು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವವನು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸಾಕು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅಚೇತನ ಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿರುವನು ಆಗಿ ಕಾರಣ ತನ್ನೈ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವವನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿ ತಿರುಮಣಿ ವಣ್ಣನೈ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ಧ್ಯೇಯವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ತಿರು ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಅವನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು. ಭಗವಂತ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಊಟ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕೊರಗು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು. ಬದುಕಿದನು ಬಾಬ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ತಿರು ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್. ಅವರ ಉದ್ಗಾರ ನಾನ್ ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವ ಇನಿಯರಿಂದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಅಯ್ಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಯಾರು ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ಶಿವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವವಾಕ್ಯರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರವರು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದು ಸಿಗಬೇಕು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆದಂತವನು ಅವನು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವನು. ಅವನಿಗೊಂದು ಶರೀರ ಇದೆ. ಕಣ್ಮಾಲಿನೈ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನನು ಕಾರಣ ವಸ್ತುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣು. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದೇವ ಪಿರಾನೈ ಆ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದವನನ್ನ ಓರು ಮೈ ಮನತ್ತಿನೊಳ್ವೈತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರು, ನೀ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ನನಗುಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮರೆಯುವುದುಂಟೆ ನಿನ್ನನ್ನ. ಮುನ್ನೈ ಮರಂದರಿಯೇನ್, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲಿ ನಾನು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪರಮ ಆಪ್ತರು, ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧ ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಪುತ್ರ ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲವಾದ ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಇದು, ಅವನ ಜೊತೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಅವನ ಜೊತೆ ಕಂಡಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇನ್ ಬರೀ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕ, 2 ದಿವಸಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಗು ಗಂಡನೋ ಹೆಣ್ಣನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು, ಹೀಗಿರ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ನಮಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತನಾದವನು. ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತ ಪರರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದು ತೋರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರಳಾಗ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಇಂಥವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರು. ಭಗವಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನೀನೇ ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ರು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು, ಪೂರ ಯದು ವಂಶದ ಸೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರಾಯುಧನಾದವನು ಅಂದಾಗ ನೀನು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತವನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ ಜೊತೆ ನನಗ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರು. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾದ, ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಬಹಿಪ್ರಾಣಾಹ, 5 ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಾನ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. ಆ 5 ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಇವರು, ಹೊರಗಡೆ ಚಲಿಸುವ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಭಗವಂತ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಬಹಿಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರಥ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು. ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನೀನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ. ಅಂತರಂಗವು ಶಿಥಿಲವಾಗಲು ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗದೆ ನರ್ತಿಸಿ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ವಿಕೃತರಾಗುವುದು ನಮಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಇತರರು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನಾವು ವಿಕೃತರಾಗುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡವೋ? ನನಗಿದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ಕುಣಿದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರು, ಮೈ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ತಲ್ಲಿನತೆ. ಹೊರಗಡೆನವ್ರು ಏನಂತಾರೋ, ಏನ್ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಬಂದವರು ಕುಣಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉನ್ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ದವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಡಿಬಹುದು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರೋರು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸು ಅವರ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಭಜನೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಒಂದು 30-50 ಜನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಕುಣಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನರ್ತನ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ನೆನಪಾಗಬಾರದವಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯರಾಗೋಣ. ಆ ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇತರರು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನಾವು ವಿಕೃತರಾಗುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸರಿ? ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಕುಣಿಯೋದು, ಲಜ್ಜೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಡವೋ? ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ,
ಅದನ್ನ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಡುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಮத்தில் இத்திருவாய்மொழி கத்தார் பகவத்குணானுசந்தானம் பண்ணினால் அவிகிருத்தராய் இருக்கைக்கு அடியான மகಾ ಪಾಪத்தை ಇದು ತಾನೇ ನಿಶ್ಶೇಷமாக ಪೋಕ್ಕುಂ ಎನ್கிறார். ಈ ದಶಕವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಿಕೃತರಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನ ಇದು ತಾನೇ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕುಣಿಯೋದೆ, ಆತರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ತೋರಿಕೆಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತನ್ಮಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಚಿಕೆ ಗಿಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೋ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ, ಯಾರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವೋ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಲ್ವೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೆಂಗ್ ಕುಣದ್ವೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. தீர்ந்த அடியவர் தம்மை திருத்திப்பணி கொள்ளவல்ல ஆர்ந்த புகழச்சுதனை அமரர் பிரானை எம்மானை வாய்ந்த வளவயல் சூழ் தன் வளங்குருகூர் செடகோபன் நேர்ந்த போராயிரத்திப்பத்து கருவினை நீரு செய்யுமே. ತೀರ್ಂದ ಉಪಾಯವೋ ಉಪಯವೋ ಈಶ್ವರನೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವಂತಹ ಅಡಿಯವರ್ ತಮ್ಮೈ ದಾಸಭೂತರನ್ನ ತಿರುತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪಣಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲವನು. ಆರುಂದ ಪುಹಳ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣವುಳ್ಳವನು. ಅಚ್ಯುತನೈ ಅಚ್ಯುತ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಅಮರರ್ ಪಿರಾನೈ ಅಮ್ಮಾನೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ವಾಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬಾಳವಯಲ್ ಸೂಳ್ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ತನ್ವಳಂ ಶೀತಳವಾದ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕುರುಹೂರ್ ಕುರುಕಾಪುರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶಟಗೋಪನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನೇರ್ಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಓರ್ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ 1000 ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಈ ದಶಕವು ಅರವಿನೈ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀರು ಶೆಯ್ಯುಂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ. தீர்ந்த அடியவர் தம்மை பிராபிய பிராபகங்கள் அவனை என்றிருக்குமவர்கள் ஆயிற்று. தீர்ந்த அடியவராகிறார், அவர்களை திருத்தி பணி கொள்ளுகையாகிறது. அவர்களுடைய பிராபிய பிராபக விரோதிகளை போக்கி அடிமை கொள்கை. அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி என்றிருந்தாலும் கிரியதாம் இதி மாம்பத என்றடிமை கொள்ள வேணுமே. ஆழ்ந்த போல் அச்சுதனை குறை வைத்த கல்யாண குணங்களை உடையனாய் தன்னை ஆசிரியத்தாரை நழுவவிட்டான் என்னும் வார்த்தையை ஒரு நாளும் கேட்டறியாதவனை அமரர் பிரானை அம்மானை அஸ்பிருஷ்ட சம்சார கந்தரான நித்திய சூரிகளை கொள்ளும் அடிமையை தன் பக்கல் ஆசாலேஷமன்றிக்கே இருக்கிற எண்ணை கொண்டவனை அச்சுதத்துவம் கேட்டால் வாய்க்கேட்டன்றிக்கே தம் பக்கலிலே அனுஷ்டான பர்யந்தமாக கண்டு சொல்லுகிறார். வாய்ந்த பகவத் குணங்களை அனுசந்திக்கையும் அவ்வனுசந்தானத்தை வழியச் செல்லாமையும் ஆகிறார். இவ்வளவன்றிக்கே பகவத் குணங்களை கேட்டால் அவிகிருத்தராயிருப்பாரை நிந்தித்தும் விகிருத்தராயிருப்பாரை கொண்டாடியும் போரும்படி அவ்விஷயத்திலே அவகாகித்து சொன்ன வாய்கை கிட்டுகை வளவயல் இத்தியாதி வயலுக்கு சொல்லுகிற சிறப்பையும் நகரங்களுக்கு சொல்லுகிற சிறப்பையும் உடைத்தான திருநகரிக்கு நிர்வாகரான வாரருளி செய்த கண் குளிர்த்தி நேர்ந்த சொன்னவென்றபடி பகவத் குணா சந்தானத்தாலே விகிருத்தராய்கொண்ட சொன்ன 1000 வைத்து கொண்டு 20 அருவினை நீரு செய்யும் பகவத் குணங்களை கேட்டால் விகிருத்தராகாதே திண்ணீராயிருக்கைக்கும் அடியான மகா பாபங்களை பஸ்மசாத்கும். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ತೀರ್ந்த ಅಡಿಯவர் ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕಗಳು ಅವನೇ ಎಂದಿರುವವರುಗಳು ಅವರೇ ತೀರ್ந்த ಅಡಿಯவர் ಎಂಬುವರು. ಅವರುಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ
ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಪಕ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಮಾಂಬದ ಎಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆನಂದ ಪೋಳ ಅಚ್ಯುತನೆ, ಕೊರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯದವನನ್ನ ಅವನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರರ್ ಪೆರುಮಾನ ಎಮ್ಮಾನೈ, ಸಂಸಾರ ಗಂಧದ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನನ್ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನನ್ನ ಅಚ್ಯುತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಕಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸಲಾರದೆ ಇರೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಯೋ ಅವಿಕೃತರಾಗಿರುವವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿಯೋ, ಭಗವದ್ಗುಣ ಕೇಳ್ದೇವ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪುಲಕಿತವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರುವವರು, ಆನಂದ ಪಡೋರನ್ನ, ವಿಕೃತರಾಗಿರುವವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಸಿ ಹೇಳಿದ. ಈ ಅವಗಾನ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಂಗವಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲಿನಷ್ಟು ನೆನೆಯದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಸಮೀಪಿಸೋದು, ಬಳವೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ವೈಭವವನ್ನ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ತಿರುನಗರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ತಂಪು ನೇರ್ದ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದರ್ಥ ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಶಕ ಅರಿವಿನೈ ನೀರು ಶಯ್ಯಂ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಕೃತರಾಗದೆ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿವನಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಂತಹ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನ ಭಸ್ಮವನ್ನಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ಜಿಯ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. 6 ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಂ.